بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف فتنے بھیجے، لیکن ایک ایسا فتنہ ابھی باقی ہے جس کی ہولناکی، شدت اور مکر و فریب سے دنیا کا ہر نبی اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے، اور اس فتنے کا نام دجال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ روئے زمین پر نہیں آئے گا۔ یہ فتنہ اتنا سنگین ہوگا کہ جلیل القدر انبیاء علیہم السلام نے بھی اپنی امتوں کو اس سے خبردار کیا۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کے مستند مآخذ کی روشنی میں اس فتنے کی حقیقت، دجال کے ظہور، اس کی شیطانی طاقتوں اور سب سے اہم، اس سے بچنے کے لیے ہمارے لیے کون سے اعمال کی پابندی کرنا ضروری ہے، اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری معلومات مل سکے۔ ناظرین کرام، احادیث کی روشنی میں دجال کے فتنے سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ جب دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، ہر طرف فتنے ہوں گے اور مسلمان کمزور ہو چکے ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں ایک ایسی شخصیت پیدا فرمائے گا جو عدل و انصاف کا علم بلند کرے گی۔ امام مہدی کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ ان کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا، جہاں خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی کی خلافت کے دوران مسلمانوں کو عظیم فتوحات حاصل ہوں گی اور دنیا میں امن و امان قائم ہوگا۔ ابھی ان کی خلافت کو کچھ عرصہ گزرا ہوگا کہ دجال کے نکلنے کی افواہ پھیلے گی، جو بعد میں حقیقت بن کر سامنے آئے گی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دجال آخر ہے کون۔ احادیث مبارکہ کے مطابق دجال کوئی خیالی قوت یا محض ایک استعارہ نہیں، بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان ہوگا جو آخری زمانے میں اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش بن کر ابھرے گا۔ اس کی جسمانی علامات اتنی وضاحت سے بیان کی گئی ہیں کہ صاحب ایمان اسے دور سے پہچان لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال قد میں تھوڑا چھوٹا لیکن جسمانی طور پر بہت بھاری ہوگا۔ اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی اور اس کے سر کے بال انتہائی گھنگریالے اور بکھرے ہوئے ہوں گے، جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اور واضح نشانی اس کی آنکھ ہوگی۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی وہ آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت گہری بات فرمائی کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، جبکہ دجال کانا ہوگا، یعنی وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا مگر اپنی ایک آنکھ کا عیب دور نہیں کر سکے گا۔ اس کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے لفظ کافر یا کفر لکھا ہوگا، جسے کائنات کا ہر وہ مسلمان پڑھ لے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ ہو۔ پیارے دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا آپ سے ایک سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے دو پیغمبر ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے؟ اپنا جواب کامنٹ سیکشن میں لکھیں۔ اب جانتے ہیں کہ دجال کا ظہور کہاں سے ہوگا۔ روایات کے مطابق دجال کے نکلنے کا مقام مشرق کی سمت میں ہوگا، جسے احادیث میں خراسان اور اصفہان کے علاقوں سے منسوب کیا گیا ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ سے نکلے گا جہاں سے اس کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ اس کے پیروکاروں میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مخصوص قسم کی سبز چادریں اوڑھ رکھی ہوں گی۔ ابتدا میں وہ ایک مصلح اور ہمدرد بن کر سامنے آئے گا، پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور آخر میں اپنی طاقت کے زعم میں آ کر خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر دے گا۔ وہ پوری دنیا میں اس قدر تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کو ہوا اڑاتی ہے۔ زمین کا کوئی گوشہ، کوئی بستی اور کوئی شہر ایسا نہ ہوگا جہاں دجال کے قدم نہ پہنچیں، سوائے دو مقدس شہروں کے، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ ان دونوں شہروں کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مامور کیے ہوں گے جو ننگی تلواریں لیے پہرا دے رہے ہوں گے۔ دجال جب مدینہ کے قریب پہنچے گا تو مدینہ کی زمین 3 بار لرزے گی، جس سے تمام منافقین خوف زدہ ہو کر شہر سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں جا ملیں گے۔
यूं मदीना तैयबा तमाम नापाकियों से पाक हो जाएगा। दज्जाल के पास मौजूद जादुई और शैतानी ताकतें इंसानों के ईमान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होंगी। अल्लाह ताला उसे ढील देगा ताकि हक और बातिल वाज़े हो जाए। वो एक बंजर ज़मीन से गुजरेगा और उसे हुक्म देगा कि अपना ख़जाना निकाल, तो ज़मीन के ख़जाने शहद की मक्खियों के लश्कर की तरह उसके पीछे चल पड़ेंगे। वो आसमान को हुक्म देगा तो मूसलाधार बारिश होने लगेगी, जिससे लोगों की फसलें हरी भरी हो जाएंगी। जो बस्ती उसे अपना रब मान लेगी वहाँ खुशहाली आ जाएगी, और जो बस्ती उसे झुटलाएगी वहाँ ऐसा कहत पड़ेगा कि लोगों के पास कुछ न रहेगा। उसके पास एक मसनूई जन्नत और एक मसनूई जहन्नम होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खबरदार करते हुए फरमाया कि जिसे वो जन्नत कहेगा वो हकीकत में भड़कती हुई आग होगी, और जिसे वो आग कहेगा वो हकीकत में ठंडा पानी और राहत होगी। वो एक नौजवान को कत्ल करके उसके 2 टुकड़े कर देगा और फिर उसे दोबारा जिंदा करने का ढोंग रचाएगा ताकि लोग उसे माबूद तस्लीम कर लें। लेकिन ये सब महज नज़रबंदी और धोखा होगा ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। दज्जाल के फितने की मुद्दत के बारे में हमें बताया गया है कि वो ज़मीन पर कुल 40 दिन क़याम करेगा। बज़ाहिर ये 40 दिन बहुत कम लगते हैं, लेकिन इनकी हकीकत मुख्तलिफ होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का पहला दिन 1 साल के बराबर तवील होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी 37 दिन आम इंसानी दिनों की तरह होंगे। जब सहाबा किराम ने हैरत से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या इस 1 साल के बराबर तवील दिन में हमें सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही पढ़नी होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम वक्त का हिसाब लगाकर नमाजें अदा करना। ये हदीस हमें सबक देती है कि फितनों के दौर में भी इबादत और वक्त की पाबंदी मोमिन का असल हथियार है। दज्जाल का फितना सिर्फ मादी नहीं बल्कि नफ्सियाती और समाजी भी होगा। वो लोगों की कमजोरियों से खेलेगा। वो कहत ज़दा लोगों को खाना देकर अपना मुती बनाएगा। इस दौर में सबसे ज़्यादा ख़तरा हमारी मस्तूरात और ख़वातीन को होगा, क्योंकि दज्जाल के फ़रेब और सहर में वो जल्दी आ सकती हैं। हदीस में आता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मर्द अपने घर की ख़वातीन को रस्सियों से बांध देंगे ताकि वो बाहर निकलकर दज्जाल के फितने का शिकार न हो जाएं। ये इस बात की तरफ इशारा है कि दज्जाल का मीडिया, उसका प्रोपेगेंडा और उसकी चकाचौंध इतनी ताकतवर होगी कि लोगों की अक्लें काम करना छोड़ देंगी। दज्जाल का खात्मा कैसे होगा? जब दज्जाल का जुल्म व सितम अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा और दुनिया के बचे खुचे मुसलमान शाम और बैतुल मक़दस के इलाकों में महसूर हो जाएंगे, तब अल्लाह की नुसरत का वक्त आएगा। ऐन फज्र की नमाज के वक्त जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज की इमामत के लिए आगे बढ़ने वाले होंगे, दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी सफ़ेद मीनार पर हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए नाजिल होंगे। वो दज्जाल का पीछा करेंगे और उसे फ़लस्तीन में बाबे लुद के मकाम पर जा लेंगे। जैसे ही दज्जाल की नज़र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर पड़ेगी, उसकी शैतानी ताकतें ख़त्म होने लगेंगी और वो खौफ से ऐसे पिघलेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े से इस कज़्ज़ाब का ख़ात्मा करेंगे और यूं दुनिया इस अजीम फितने से हमेशा के लिए पाक हो जाएगी। अब सबसे अहम सवाल ये है कि हम इस फितने से कैसे बचें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बेयार व मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि बचाव का रास्ता भी बताया है। पहला और सबसे बड़ा हल सूरह कहफ की तिलावत है। जो शख्स हर जुम्मे को सूरह कहफ की तिलावत करता है या इसकी पहली और आखिरी 10 आयात को मानी के साथ याद करके अपने दिल में बसा लेता है, दज्जाल उसे कभी गुमराह नहीं कर सकेगा। दूसरा हल ये है कि हर नमाज के अत्तहियात में सलाम फेरने से पहले दज्जाल के फितने से पनाह मांगी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ये दुआ मांगते थे कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अज़ाब जहन्नम से, अज़ाब क़ब्र से, ज़िंदगी और मौत की आजमाइश से और मसीह दज्जाल के शर से। तीसरा रास्ता इल्म और बसीरत का है। हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, तौहीद के अक़ीदे को समझें और सुन्नत नबवी को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बनाएं।
दज्जाल का फितना उन लोगों पर असर करेगा जो दुनिया के लालच में अंधे होंगे और जिनका अल्लाह पर तवक्कुल कमज़ोर होगा। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इन अलामात से आगाह करें ताकि वो आने वाले वक्तों के लिए तैयार रहें। दज्जाल की आमद से पहले बहुत से छोटे दज्जाल और झूठे मुद्दाई आएंगे, इसलिए हर चमकती चीज़ को सोना समझने के बजाय अपने ईमान की हिफाजत करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें, हमारे अहलो अयाल को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दज्जाल के फितने से, दज्जाल के मक्र फरेब से और हर उस फितने से महफूज रखे जो हमारे ईमान के लिए ख़तरा हो। अल्लाह हमें हक़ पर साबित कदम रखे और हमारा ख़ातिमा ईमान की हालत में फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम क़यामत की निशानियों पर मुश्तमिल एक मुफस्सल वीडियो बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में क़यामत की निशानियां लिख दें। इंशाअल्लाह हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक अगर आपने शफ़ाअत मुस्तफ़ा पर बनाई गई हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो अभी देख लें। जज़ाकल्लाह।